ठीक करता हूँ। ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസന്മാരെയും ദാസ്യന്മാരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. और श्रेष्ठ प्रभु के दास दासियों को याद करते हुए मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ। മറ്റൊരു പ്രഭാതം കൂടി ദൈവം ദാനമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. एक और सवेरे प्रभु ने हमारे जीवन में दान दिया है, उन बातों को याद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। വൈദ്യുതിയും വെളിച്ചവും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. और जो हमारे लिए परमेश्वर ने समय समय पर जो विद्युत और इंटरनेट की सेवाएं सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए प्रदान किया है, इसलिए प्रभु का स्तुति करते हैं। മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളിലൂടെയും ആരാധന ലീഡ് ചെയ്തതായ സഹോദരിയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. और अच्छे गीतों के द्वारा आराधना की अगुवाई किए हुए बहन को याद करते हुए प्रभु का स्तुति करेंगे। തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ആ, ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ എന്ന്. और वचन में हम इस प्रकार से हमें पढ़ा जाता है कि हमें मसीह यीशु को पहन लेना है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ, നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ധരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മിൽ उടനീളം കാണണം. और उसका अर्थ यह है कि हम यीशु मसीह का जो स्वभाव को पहनकर लेने वाले होना चाहिए, और हमें उसी के स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन को हमें ले चलना है। 86 സങ്കീർത്തനം 15 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, भजन संहिता 86 उसका 15 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। നീയോ കർത്താവേ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞ ദൈവമാകുന്നു, ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവൻ തന്നെ. और वहां प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है कि तू जो है करुणामय परमेश्वर है, और तेरे विश्वास योग्यता हमेशा हमारे लिए बनी रहती है। നാം അർഹിക്കാത്തത് നമുക്ക് തരുന്നതായ ദയുള്ളതായ കർത്താവ്. और जो हमारे जीवन में हम योग्यता नहीं रखते थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर करुणा कर कर हमें वो देता है। അതിനെ എത്ര കരുണ എന്ന് പറയുന്നത്? और इसी के लिए उसी विषय को हम करुणा कर कर हम कहते हैं। മേഴ്സി ഓഫ് ഗാഡ്. और परमेश्वर का अनुग्रह यदि हम ऐसे कह सकते हैं। അതേസമയം നാം അർഹിക്കുന്നതായ ശിക്ഷ തരാതെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായ ദൈവത്തെ, ശിക്ഷയിലേക്ക് നമ്മെ കടത്തിവിടാതെ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതായ ആ പ്രവൃത്തിയാണ് കൃപ എന്ന് പറയും, ഗ്രേസ്. और अमीन हम जो दंड के योग्य थे, परंतु परमेश्वर उस दंड के द्वारा हमें पीड़ित नहीं कराता है, और हमें अनुग्रह देकर हमें दिन प्रतिदिन हमें आगे ले चलता है, उसी को हम अनुग्रह कहते हैं। നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കും പാപത്തിനും ഉള്ളതായ ശിക്ഷ നമ്മുടെ മേൽ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം അത് സ്വപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി. और हमारे जीवन में हमने किया हुआ अधर्म और पाप हमारे ऊपर ना आए, इसी कारण से परमेश्वर जो है हमारे ऊपर से जो दंड को अपने ऊपर ले लेता है, और अपने जीवन को वो क्रूस पर देते हैं। യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 53 അധ്യായം അതിന്റെ 12 വാക്യം, 13 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, यशायाह नबी के पुस्तक उसके 53 अध्याय उसके 13वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളയുകയും അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടനിന്നും കൊണ്ട് അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാൽ തന്നെ. और उसने अमीन अनेकों का पाप को अपने ऊपर ले लिया, और अपने जीवन को अमीन अमीन जो है अधर्मियों के संग गिना गया, और उसी कारण से उसे अमीन उसके साथ बहुतों के पाप को और पाप का बोझ को उठा लेने के लिए अपराधियों के लिए अमीन वो विनती करता है। നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് യേശു തന്റെ ജീവനെ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു. और आमीन हमारे लिए हमारे पापों का आमीन जो प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, इस प्रकार से वचन लिखा है। കാൽവരി ക്രൂശിൽ അതാണ് നാം കാണുന്നത്, അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഇടനിന്നതായ ഒരു യേശു. और कलवरी के क्रूस पर हम यही बात को देखते हैं कि अनेक लोगों के पापों को अपने ऊपर लेने वाला वो यीशु मसीह को हम देख पाते हैं। നമ്മുടെ മേൽ വീഴേണ്ടിയിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ വാൾ യേശുവിന്റെ മേൽ ആയിത്തീർന്നു.
हमारे ऊपर जो न्याय का दंड या न्याय का जो तलवार हमारे ऊपर गिरा जाना था, वो यीशु मसीह के ऊपर दे दिया गया। അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായ മനസ്സലിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. और यही है जो परमेश्वर की दया जो हमारे जीवन में है, इसी के बारे में बताया जाता है। നാം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. और यही हम परमेश्वर की दया के विषय में या आमीन प्रभु का आमीन उस अनुग्रह के विषय में हम देखने जा रहे हैं। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം इങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके पहले वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1, 2, 3 आयतों में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ ക്രൂശമരണത്തിന് വേണ്ടിയും താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और यीशु मसीह जो है अपनी सेवकाइयों को के समाप्ति के समय में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आमीन बातचीत करने के समय में कहा हुआ बातें हैं जो अब हमने यहाँ पर पढ़े हैं। 3.5 വർഷം തന്നെ അനുഗമിച്ചതായ, തന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലൊക്കെയും പങ്കുചേർന്നതായ ആ ശിഷ്യന്മാരോട് വിട പറയുന്നത് വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു സമയമായിരുന്നു. और 3, 3.5 साल जो यीशु मसीह का आमीन साथ चलने वाले उन चेलों को आमीन एकदम से छोड़कर जाना, आमीन या उनसे विदा होना इन इन उन लोगों के लिए एक बड़ी दुख का कारण रहा था। ഈ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി, ലെറ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് ബി ട്രബിൾഡ്. और वहां इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാലും മരണം നിമിത്തം നീക്കപ്പെട്ടാലും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്താലും ഞാൻ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കൊടുത്തത്. और यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात का निश्चय देता है कि चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या मैं क्रूस पर चढ़ाए जाऊं या मैं आमीन तुम्हारे बीच में से स्वर्ग में उठा लिए जाऊं, हर समय मैं तुम्हारे संग रहने वाला हूं। കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ എനിക്ക് പകരം എന്നെ പോലെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ അയക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പേരത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ്. और यीशु मसीह उन लोगों को ये वायदा देकर जाता है कि मेरे समान तुम्हारे बीच में कार्य करने के लिए एक आमीन सहायक को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो सहायक जो है अर्थात पवित्र आत्मा है। ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന് പകരം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും യേശുവിന് പകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. और ये पवित्र आत्मा कौन है पूछा जाए तो यीशु मसीह के जैसे हमारे जीवन को अगुवाई देने के लिए और परमेश्वर के मार्गों को हमारे जीवन में बताने के लिए आमीन भेजा गया आमीन एक प्रभु का एक सहायक है ये पवित्र आत्मा। എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം, ഈ ആശ്വാസപ്രദന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ളതായ വിശ്വാസികൾക്കാണ്. और ये पवित्र आत्मा जो है पापों को आमीन जो है छुड़ा लेने के लिए और हमें आमीन परमेश्वर के मार्ग में ले जाने के लिए अगुवाई देने वाला है वह पवित्र आत्मा। ആശ്വാസപ്രദനായ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ളതായ ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ളതായ വ്യക്തികൾക്കും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
और ये जो पाप के अनुभव में रहने वाले लोग और शैतान के उस आमीन चंगुल में रहने वाले लोगों को जो है ये पवित्र आत्मा का ये उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। അതെ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം, അതെ, ആശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ വരട്ടെ. ये पवित्र आत्मा का वो उपस्थिति और पवित्र आत्मा का जो आश्वासन है हम सबके हृदयों में परमेश्वर देने पाए। ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വന്നു, എന്നാൽ അനേകരും പാപത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ചു. और इस संसार में जो है ज्योति उतर आती हैं, परंतु अनेक लोग जो हैं इस ज्योति से बढ़कर अंधकार को पसंद करता है, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में तिरस्कार कर दिया। അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നതായ ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ളതായ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആശ്വാസം ലഭ്യമല്ല. इसलिए जो है अविश्वास की दशा में रहने वाले लोगों को या जिनके अंदर दुष्टता भरी हुई है उनके अंदर पवित्र आत्मा प्राप्त होना आमीन जो है वो संभव नहीं है। നാം പാപത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. यदि हम पाप में ही रहना पसंद करते हैं तो ये पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ യജമാനൻ, അതെ, മാസ്റ്റർ, അവരെ വിട്ട് പിരിയുവാൻ പോകുന്നു. और इन चेलों का जो अगुवा है या उनका जो गुरु है उनको छोड़कर जाने का समय निकट आ गया था। ഈ യേശുക്രിസ്തു അവരോടൊപ്പം, അത്, ശരീരത്തിൽ അത് ജീവിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം നടന്നു നീങ്ങുകയും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായ ആ യേശു, അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നതായ, അത് ചേർന്ന് നടന്നതായ ആ യേശു ഇത് അവരിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറുവാൻ പോകുന്നു. और यीशु मसीह जो है इनके संग अब तक चलने फिरने वाले, उनको अगुवाई देने वाले और अब तक उनका साथ देकर उनको हर कार्य में मदद किया हुआ यही यीशु जो है अब उनको छोड़कर जाने का समय निकट आ गया है। അതെ, യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലത്. और यीशु मसीह अपने चेलों से बताता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ഞാൻ പോയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെയും പിതാവിൽ നിന്നും വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और यीशु मसीह उनसे कहता है यदि मैं चले जाऊं तो पवित्र आत्मा जो एक सहायक है मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। താൻ ക്രൂശമരണത്തിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നീക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യസ്ഥൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. और क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह आमीन यहाँ इस संसार को छोड़कर जाने के पश्चात ही ये पवित्र आत्मा जो है उस सहायक के रूप में वो अपने लोगों को भेज पाएगा। നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയും ബലവും തരുന്നതിന്, നല്ല ആലോചനകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. और हम जो हैं आत्मिक रूप में बल प्राप्त करने के लिए और नए नए आमीन जो है अगुवाइयों को और उपदेशों को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया जाता है। നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും കടന്നു ചെല്ലേണ്ടവരാണ്. हम जो है प्रभु का उपस्थिति में जाने के लिए नियुक्त किए हुए हैं। നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമുള്ളതായ സ്ഥലമത്രേ. हमारा जो निवास स्थान है वो परमेश्वर जहाँ है वहां पर ही है। യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ മടങ്ങി വരും എന്ന്. यीशु मसीह अपने चेलों से ये वायदा देकर जाता है कि जैसा मैं जा रहा हूँ वैसे ही मैं लौट कर भी आऊंगा। യേശുവിന്റെ ആരോഹണ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നായ ഗലീല പുരുഷന്മാരോട് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ യേശു നിങ്ങളെ വിട്ടു പോയതുപോലെ തന്നെ അവൻ മടങ്ങി വരും എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के समय में वहां पर उपस्थित लोगों से परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर इस प्रकार से उन्हें कहता है कि हे गलील पुरुषों, तुम इस प्रकार से ताकते हुए क्यों बैठे हो। आमीन। जिस प्रकार से आमीन वो यीशु मसीह तुम्हारे बीचों में से उठा लिए गए उसी समान वो तुम्हारे लिए लौट कर आएगा। ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ഒരു ഒരു വാസസ്ഥലമുണ്ട്. और
यीशु मसीह में विश्वास किए हुए हम में से एक एक लोगों को वो परमेश्वर का उपस्थिति में हमारे लिए एक निवास स्थान तैयार किया गया है। ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതത്രേ. और यीशु मसीह में हमारा जो आशा यही है, ये वचन हमें सिखाता है। ഈ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ മധ്യേ, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യേ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ആം, ഈ പ്രത്യാശയത്രേ. और हमारे जीवन में आने वाले मुश्किल घड़ी में, हमारे जीवन में आने वाले संकट के समयों में यही आशा है जो हमें आगे बढ़ने में मदद कराता है। അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ മിക്ക ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യാശയില്ല. परंतु प्रेरित पौलुस इस प्रकार से हमें बताता है कि संसार के कई लोगों के अंदर इस प्रकार की आशा नहीं होती है। അവർ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നവരത്രേ. और वे लोग जो हैं इस संसार में ही हम उनकी आशा को उन्होंने बनाए रखे हैं। അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം ആശിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത് അവർ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് മിസറബിൾ മെൻ. और ऐसे इस संसार में आशा बनाए हुए लोगों के बारे में पौलुस इस प्रकार से बताता है कि वे संसार के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं। തൻ്റെ ആം, ആം, അത്, വിടവാങ്ങലിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖിതരായി തീർന്നതായ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. और अपने विदा होने के बारे में जब यीशु मसीह आमीन अपने चेलों को बताते हैं तो वे लोग बहुत दुखी हो गए थे, बहुत व्याकुल हो गए थे। उन लोगों को यीशु मसीह आश्वासन को देता है। അവരോട് യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്തതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്ന്. और यीशु मसीह उन्हें इस प्रकार से बताता है कि तुम जब वो पवित्र आत्मा को पाओगे तुम मुझसे भी ज्यादा कार्यों को तुम इस संसार में कर दिखाओगे। യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലത്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യങ്ങൾ, ഗ്രേറ്റർ വർക്ക്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. और यीशु मसीह उनसे कहता है मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मेरे जाने के पश्चात तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को कर दिखाएंगे। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടരുത്, ധൈര്യമായിരിക്കുവേൻ. और इसीलिए उनसे कहता है कि मेरे जाने के विषय में तुम व्याकुल नहीं होना है, बड़े ही അതെ, आप के साथ तुम्हें बैठना है। നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത് പ്രയോജനകരമായിട്ട് ദൈവം അത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. और तुम्हारे जीवन में सबसे उपयोगपूर्ण और बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर तुम्हारे द्वारा करने जा रहा है, ऐसे അതെ, कहा। ഈ കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായ ഒരു കാലഘട്ടം അത്രേ. और इस अनुग्रह के काल में जब हम इन प्रभु के सेवकाई करने वाले हम एक एक लोगों के लिए बड़े प्राथमिकता भरा हुआ एक समय है, इन दिनों का समय। നിരാശ നിറഞ്ഞ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ, ആത്മനിറവുള്ളതായ ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെതായ സ്പിരിച്വൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വലുതാണ്. और निराशा भरी हुई इस संसार के बीचों बीच आत्मा को पाया हुआ, आत्मा में परिपूर्णता में चलने वाला एक विश्वासी का जीवन हमें इस संसार में बहुत उपयोगी है। ഒരു ദൈവപൈതൽ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. और एक मसीही जहां है वहां पर मसीह का कार्य होता है। ഒരു വിശ്വാസി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. और एक विश्वासी जहां पर है वहां पर एक प्रभु का सेवा चलता है। അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അത് എന്താണ് ദുഃഖിച്ചു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. और इसलिए वो अपने चेलों को इस प्रकार का विषयों के बारे में उनको हियाब देता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल नहीं होना है। ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് സകല അധികാരങ്ങളോടുകൂടി വാഴുന്നു. और जी उठा हुआ वो यीशु मसीह वो पिता के दाहिनी ओर सारी अधिकारों को उपयोग करते हुए राज्य करता है। യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും ദൈവമക്കളുടെ മേൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
यीशु मसीह जो है पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए अपने सामर्थ को और अपने महानता को अपने बीचों बीच लोगों को बेचते जाते हैं। ക്രിസ്തു തന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും ദൈവമക്കളുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നതായ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. और यीशु मसीह जो है अपने सामर्थ्य को और अपने इस अनुग्रह को अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार से इसलिए उंडेलते हैं ताकि नाश होने वाले लोगों को वो किसी रीति से बचा सके। നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം വീശുവാൻ തക്കവണ്ണം, അവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. और अनंतता के नाश में जाने वाले अमीन सैकड़ों लोगों को अमीन यीशु मसीह के विश्वास में और उस ज्योति के अनुभव में लाने के लिए यीशु ने अपने कार्यों को अपने जीवन से कर दिखाया है। ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിലയേറിയതായിട്ട് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നു. और इस संसार में रहने के समय में हमारा जीवन जो है यीशु मसीह में बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत कीमती है, यीशु अपने जीवन से हमें बताता है। ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ആത്മപ്രേരിതരായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് കാലാകാലങ്ങളിൽ ശക്തിയേറിയതായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുകയും വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ലോകത്തെങ്ങും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടയായി തീർന്നത് ഈ ഡൈനാമിക് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. और आज इस पवित्र आत्मा के इस अद्भुत सामर्थ्य जो हमारे जीवन के अंदर काम करने के कारण से इस संसार में अनेक क्षेत्रों में अनेक स्थानों में अनेक प्रभु के लोग जो अमीन परमेश्वर के नाम में बहुत बड़े बड़े कार्यों को इस प्रकार से कर दिखा पाते हैं और प्रभु का नाम को वो अपने जीवन से ऊंचा करा सकते। യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് എന്ന് യേശു അവരെ ധരിപ്പിച്ചു. और इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों को इस प्रकार से आश्वासन देता है कि मेरा यहाँ से जाना अच्छा है। സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നതായ കർത്താവ് യേശു കർത്താവും ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിലായിരിക്കുന്നതായ ദൈവവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അകൽച്ചയുണ്ട്. और स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर और संसार में रहने वाले विश्वासियों के बीच में बहुत बड़ी दूरी देखी जा सकती है। എന്നാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ। और ये दूरी को हम कैसे भर पाते हैं यदि ऐसे पूछा जाए तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा इस दूरी को हम आमीन भरा सकते हैं। പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും. और प्रार्थना के द्वारा हम निरंतर हमारा परमेश्वर से हमारे उद्धारकर्ता से हम बात कर सकते हैं। പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. और हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे से भी बातें करता है। കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है मेरे जाने के पश्चात यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരോടുകൂടെ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് യേശു എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു കുറവുമില്ലാതെ അവരെ പരിപാലിച്ചു. और यीशु मसीह की उपस्थिति तब तक उनके साथ रहा, इसलिए उनकी हर एक आवश्यकताओं को बिना कोई कमी घटी के द्वारा परमेश्वर ने पूरा कर എന്റെ दिया था। അഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞത്. और यीशु मसीह उनसे ये आज्ञा देता है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो उसकी नाम से उसके विषय में पुकारना है। യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അവസാനിക്കുന്നത്. हमारी प्रार्थनाएं भी सब समाप्ति यीशु के नाम के द्वारा हम करते हैं। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ അത്രേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. और यीशु के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वास्तविकता में उसी के अधिकार के अंदर हम रहते हुए प्रार्थना करते हैं। യേശുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനുള്ളതായ അധികാര കൈമാറ്റം പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. और यीशु के नाम में हमें हर एक कार्यों को करने का जो हमें जो अधिकार है और अधिकार का जो कुंजी है हमने अपने आप में प्राप्त कर चुके हैं।
അതുകൊണ്ടത്രേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. और इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत काम हमारे द्वारा प्रकट होती हैं। യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതായ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ. यीशु मसीह संसार में जब रहा तो एक छोटी सी भौगोलिक क्षेत्र में यीशु मसीह ने अपनी सेवकाइयों को कर दिखाया था। ഇതുവരെ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നതായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ മരണശേഷം, തന്റെ ക്രൂശുമരണശേഷം, തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ആ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. और तब तक उनके साथ रहा हुआ यीशु मसीह जो है, आमीन, स्वर्गारोहण के पश्चात जो है हम सबके हृदयों के अंदर वास करने लगा। അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാല് സർവ്വ ലോകത്തിലും നമുക്ക് യേശുവിന്റെ ദൗത്യവുമായി സുവിശേഷവുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനുള്ളതായ സാധ്യതയുണ്ടായി. इसलिए जो है आमीन, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के शुभ समाचार को जो है हर एक क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। അതെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു. यीशु मसीह उनसे ये बात को बताता है कि मैं तुम्हारे बीच में उस सत्य की आत्मा को भेजूंगा। എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പലതരത്തിലുള്ളതായ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും നാം കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നു. और कई बार जो है हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूल अवस्थाओं को और आमीन जो बुरी बुरी अनुभवों को हम अपने जीवन में हम सामना करते हैं। അത് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, അഥവാ അവിശ്വാസമുള്ളതായ ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്രയും. ऐसा होने का कारण जो है हमारे हृदय जो है परमेश्वर का वचन में पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे अंदर किसी भी प्रकार का पाप का कार्य छिपा होने के कारण ऐसे होते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പലപ്പോഴും പല സങ്കല്പങ്ങളും പലവിധമായ വൈശാചിക ചിന്തകളും കടന്നുകൂടാറുണ്ട്. हमारे हृदय के अंदर कई प्रकार की कल्पनाएं और ऐसे शैतान के सोच विचार जो है हमारे अंदर भी घुस आते हैं। ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്നതായ ഉയർച്ചകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और परमेश्वर के आमीन उस ज्ञान के विरोध में उठने वाले विचार हमारे अंदर भी घुस कर आते हैं। പിശാച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ളതായ ആലോചനകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായ അവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ വചനങ്ങൾ, അതെ, വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനെയാണ് സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയും, ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. और शैतान जो है कई प्रकार की बातों को और कई प्रकार की विचारधाराओं को हमारे मनों के अंदर ले आकर डालते हैं और उसी को हम तर्क के विषय में हमारे अंदर में देख पाते हैं। അതെ, ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ്. വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് സാത്താന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ആലോചനകളെ അത്രേ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. और इन कल्पनाओं को हम जो वचन के विरोध में होने वाली बातों को और वचन जो हमारे जीवन में आमीन विरोध में काम करते हैं, उन विचारों को हम कल्पनाओं के विषय में जानते हैं। എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നമ്മുടെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട് സാത്താന്റെ കോട്ടകളെയൊക്കെയും നമുക്ക് ഇടിച്ചു കളയുവാൻ കഴിയും. और इसीलिए इस कारण से कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम शैतान के इन ऐसे गढ़ों को हम अपने जीवन में तोड़ पाते हैं। നമുക്ക് ഇതുവരെ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നതായ, ശാരീരികമായിട്ട് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നതായ ആ യേശു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. अब तक जो है आमीन जो शारीरिक रूप में जो यीशु मसीह जो है आमीन अपने लोगों के साथ रहता था, वो है हमारे हृदय में अब वो प्रवेश कर चुका है। അപ്പൊ ഈ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രതികൂലങ്ങളെ മാറിപ്പോകുവാൻ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിശാചിനെ ശാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രോഗം കൊണ്ടുവരുന്നതായ ദുരാത്മാവിനെ നാം ശാസിച്ച് അവിടെയൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. और ये जो सामर्थ हमारे अंदर जब कार्य करता है, तो हम जब ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में हम जब आमीन शैतान और शैतान के कार्यों के ऊपर हम विरोध में प्रार्थना करते हैं, उसको डांटते हैं और उसके ऊपर हम जब जय लेते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को परमेश्वर के द्वारा हम कर पाते हैं। പലവിധമായ ചിന്താഭാരങ്ങളോടുകൂടിയും അസമാധാനത്തിരിക്കുന്നതായ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, അതെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് സഹായിക്കും.
अनेक चिंता और अनेक बोझ को लेकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए लोगों से पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമുക്ക് ലോകം തരാത്തതായ സമാധാനം, അത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്നതായ ദൈവീക സമാധാനത്താൽ നിറയപ്പെടുവാൻ കഴിയും. और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के अंदर जो संसार ना दे पाने वाली शांति, जो सारे समझ से परे हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുമുള്ളതായ ബോധ്യം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നൽകും. ये पवित्र आत्मा जो है पाप के विषय में, धर्म के विषय में और आने वाले न्याय के विषय में सब प्रकार का ज्ञान अपने लोगों के जीवन में वो प्रदान करता है। പാപത്തിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ ആശ്വാസപ്രദന്റേതായ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. यदि हम पाप में ही बढ़ते हुए चलना चाहते हैं तो ये आश्वासन देने वाला ये जो पवित्र आत्मा का कार्य है वो हमारे जीवन में हम देख नहीं पाएंगे। ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അത് ആ, ഒരു കുളക്കരയില് സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുകിടന്നതായ 38 വർഷക്കാലം കാത്തുകിടന്നതായ ഒരു ദൗർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നാം തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो 38 साल जो है उस कुंड के किनारे में बड़े बुरी हालत में पड़े हुए एक अनुभव को हम पढ़ते हैं। എന്നെങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് അവനവിടെ കിടക്കുന്നു. और कब तो एक दिन मेरे जीवन में एक चंगाई मुझे मिलेगी, ये एक आशा करते हुए वे वहां पर पड़े हुए थे। അവൻ പറയുകയാണ്, എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല. ദൂതൻ വന്ന് കുളം കലക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുവാൻ തക്ക വേണം, എന്നെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ തക്ക വേണം, എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. और वो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। जब आमीन परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाता है तो मुझे वहां तक उतारने के लिए कोई भी यहाँ नहीं है। എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം യേശു അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുകയും അവനെ കണ്ട് മനസ്സിലിയുകയും ചെയ്തു. परंतु उस दिन जो है यीशु मसीह वहां पर जाता है और उस व्यक्ति को देखकर तरस खाता है। എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതായ അത് സങ്കടത്തോടു കൂടിയും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ നൽകുവാൻ പോകുന്നു. यदि आप ये वचन इस आमीन अनुभव से आप सुन रहे हैं कि मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मेरे मदद के लिए कोई नहीं है, तो प्रभु का वचन आज आपको यह आश्वासन देता है कि आपकी सहायता करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं उतर आता है। ഈ മുടന്തനെ യേശു ആക്കിയത് അവന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ये जो लंगड़ा व्यक्ति था उसका चंगाई जो है उसका बड़ा विश्वास के कारण कुछ नहीं था। യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് യേശുവിന് അവനോട് മനസ്സലിവുണ്ടായിട്ടാണ്. यीशु मसीह उस व्यक्ति को इसलिए चंगाई किया क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर यीशु तरस खाया हुआ था। യേശു തന്റെ അധികാരത്തിൽ അവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. और यीशु मसीह ने अपने अधिकार को उपयोग करते हुए उसका चंगाई उसको देता है। നമ്മുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. और हम भी हमारे जीवन में ये वचनों को सुनने के समय में ही परमेश्वर का सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। ജീവിതത്തിലെ നിരാശ നിറഞ്ഞതായ പരാജയങ്ങളുടേതായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമായി പോയി എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന്. और जीवन में जब निराश और दुख की वेला जब हमारे जीवन से होकर जाते हैं तो आप शायद अपने आप से कहते होंगे कि मेरा जीवन वो परमेश्वर के लिए बड़ी गलती का कारण रहा है। ആ, പലപ്പോഴും നാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. हो सकता है कि कई बार हमने इस प्रकार का हमने सोचे होंगे। വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ജീവിതം അത് ഒന്ന് അവസാനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് ഈ ജീവിതം എന്ന് ദാവീദും പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. और कई बार दाऊद ने भी अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव किया है कि वे अपने जीवन में जब सहने से विपार, जब दुख और वेदनाओं को जब उसने सामना किया तो
किसी प्रकार से मेरा जीवन अंत हो जाता, इसी के बारे में वो सोच रहे थे। എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ, അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്. परंतु एक विश्वासी के जीवन में जब वो परीक्षाओं में से और कई प्रकार के क्लेशों में से जब होकर जाते हैं, तो उसके जीवन में उसे कई ऐसे अनुभवों को वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं जो मसीह उसको देना चाहता है। എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തില് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. हमें ये याद रखना है कि मेरे और आपके जीवन में वो यीशु मसीह एक कार्य को पूरा कर रहा है। ഈ മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുകിടന്നായ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തെ യേശു മാറ്റി. और इस लंगड़े व्यक्ति जो अपने जीवन में एक चंगाई के लिए इंतजार कर रहा था, उसके इतिहास को, उसकी उस पल को परमेश्वर ने बदल दिया। യേശു അവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. यीशु मसीह उसे देखकर तरस खाता है और उसको चंगाई प्रदान करता है। അത് അവന്റേതായ അതേ സമാനമായിട്ടുള്ളതായ അത് ടെസ്റ്റിമോണി ആയിരിക്കും, ചരിത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്. और उसी के समान एक आमीन एक चरित्र और एक गवाही शायद आपके भी जीवन में होंगे। അവന്റെ അത് കഷ്ടത നിറഞ്ഞതായ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് യേശു അവന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി മറിക്കുകയുണ്ടായി. और उसके कष्ट भरी एक अनुभवों में एक आमीन समाप्ति को ले आकर यीशु उसकी चरित्र को और इतिहास को बदल देता है। അങ്ങനെ യേശു ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത്രേ നാം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ऐसे यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य किया, इसीलिए आज हम जो हैं उस यीशु के बारे में दुनिया के हर एक कोने में प्रचार करते हैं। തകർന്നുറങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, അതെ, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ വർക്ക് ടു ഡു ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. और टूटे हुए और पिसे हुए लोगों के जीवन में आमीन जो ऐसे अनुभवों में से जा रहे हैं, उन लोगों से पवित्र आत्मा उनको याद दिलाता है कि मैं आपके जीवन में एक कार्य को पूरा करने पर हूँ। ഈ മുടന്തനായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്തതുപോലുള്ളതായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. जिस प्रकार से एक लंगड़े व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह ने अपने आप में कार्य को पूरा किया, उसी समान आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य को करेगा। വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ വചനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാറ്റുകയും നിങ്ങൾ അത് ഒരു സാക്ഷിയായി തീരുകയും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമായി മാറുവാൻ പോകുന്നു. आप यदि विश्वास के साथ इन वचनों को आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो आपका जीवन भी इसी समान एक गवाही के रूप में बदल देगा और आपके जीवन से परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹിതരായിരുന്നതായ ലാസറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. यीशु मसीह के जो मित्र थे लाजरस के बारे में हम थोड़ा आमीन विचार करते हैं। യേശു രോഗിയായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു തക്ക സമയത്ത് വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് അവന്റെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. और जब लाजरस बीमार था, इसका खबर जब उन्होंने पहुंचाया, तो उन्होंने इस प्रकार से आमीन विश्वास किया, शायद यीशु मसीह समय पर आकर उसको उसकी बीमारी में से चंगाई देगा। അവർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് വരുന്നു. യേശു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രതിസന്ധി വേളയില് അവരെ സഹായിക്കും എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു. और बड़े उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है आकर उनको समय पर उनके बीमारी में से चंगाई देगा। അയ്യോ, അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം തെറ്റി. യേശു വന്നപ്പോഴേക്കും അവനെ അടക്കം ചെയ്ത് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. और परंतु उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई। यीशु मसीह आने के 4 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उन्होंने उनको कब्र में दफना देते हैं। വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി ആ സഹോദരിമാരായിരുന്നു. और बड़े दुख के साथ वो बहनें वहां पर बैठी हुई थी। വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നതായ സഹോദരിമാർക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടായി. बड़े आशा के साथ और बड़े आमीन याब के साथ बैठे हुए इन बहनों के अंदर बड़े दुख का आमीन एक दौर आ गया। അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെയും അസ്തമിച്ചു. उनका सारी आशाएं खत्म हो गई। അവർ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം.
वे उनके आसपास के लोग अच्छी रीति से जानते थे कि वो यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोग हैं। ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ ദൈവം ഈ യേശു അവർക്ക് ഉപകരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. हो सकता है कि उनके आसपास के लोगों ने इस प्रकार से कहा होगा कि इतना यीशु के पीछा करने के बावजूद भी उनकी आवश्यकता के समय में यीशु आया भी नहीं, उनको मदद भी नहीं पहुंचाया। അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത്. उनके विश्वास जीवन में सबसे चुनौती भरा हुआ एक ऐसा अनुभव उन्होंने अपने जीवन में सामना कर रहे थे। സാത്താൻ വിചാരിച്ചു അവന് ജയം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. और शैतान ने सोचा कि उसने उस कार्य में जय प्राप्त कर चुका है। എന്നാൽ നാം തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ, യേശു എന്തുകൊണ്ട് താമസിച്ചു താമസിച്ചു വന്നു എന്ന്. परंतु हम जब वचन पढ़ते हैं वहां पर एक सत्य को बताया गया है कि यीशु मसीह ऐसे देरी से आने का पीछे का कारण क्या था। എന്നാൽ ഈ മരണം അത് അല്ല, ഈ രോഗം മരണത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല എന്നത്രേ കർത്താവ് പറയുന്നത്. और इसलिए यीशु मसीह वहां पर बताता है कि ये जो बीमारी है ये मृत्यु के लिए नहीं है। ഇത് മരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. वहां पर वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है ये मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ये कारण बनता है। എന്താണ്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമല്ലോ. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके द्वारा तुम्हारे अंदर एक विश्वास का कारण जाग उठेगा। അതെ, മരിച്ച് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടക്കം ചെയ്തു. ശരീരമൊക്കെ ചീഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയില് അവൻ യേശു അവനെ മരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. मृत्यु होकर 4 दिन बीत चुका है, उनके शरीर जो है सड़ने लगे हैं। ऐसी दशा में भी यीशु मसीह उसे जीवित बाहर लेकर आता है। യേശു പിന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അത് ഈ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കും എന്ന് മാർത്തയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. और यीशु मसीह जो है हमें उस अंतिम समयों में उनको फिर से जी उठाएगा, इसी के बारे में उनके बहनों ने विश्वास किए। ആ നാളില് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം അവനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. യേശു അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് അവർ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനം, ഐ ആം ദ റിസറക്ഷൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. और अंत के दिनों में यीशु मसीह ने फिर से जी उठाएगा, इसका एक विश्वास के साथ वो बैठे हुए थे। परंतु यीशु मसीह उनसे ये बात को बताता है, ऐसा नहीं, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही तुम्हारे लिए नया जीवन हूँ। മരണത്തിന്റെ മേൽ യേശുവിനുള്ള അധികാരമത്രേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. वहां पर यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि मृत्यु के ऊपर वो अपना अधिकार को रखे हैं। മനുഷ്യന്റെ പ്രാണന്റെ മേൽ ദൈവത്തിനുള്ളതായ അധികാരമത്രേ നമ്മുടെ കാണുന്നത്. मनुष्य के हर एक विचारों के ऊपर, योजनाओं के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, ये बात को प्रभु वहां से बताते हैं। എന്നാൽ ഈ യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റേതായ ഒരു തികഞ്ഞ മനുഷ്യന്റേതായ പല സ്വഭാവങ്ങളും യേശുവിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ये यीशु मसीह वहां पर रहने के समय में एक पूर्ण मनुष्य का बहुत सारी विचारों को या स्वभावों को वह यीशु मसीह के अंदर से हम देख सकते हैं। ഇത്തരം പ്രയാസ വേളകളില് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് എന്താണ് സങ്കടം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവിടെ യേശു കരഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. और ऐसे दुखद परिस्थितियों के बीच में हमारे अंदर भी एक बड़ी वेदना और दुख आ जाती हैं। वचन कहता है यहाँ पर यीशु मसीह जो है रोया। ലാസറിനെ യേശു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. और इतना ही नहीं, लाजर और उसके परिवार से परमेश्वर बहुत प्रेम रखता था, इसी के बारे में भी बताया गया है। ഈ മരണ നിമിത്തം യേശുവിന് കോപമുണ്ടായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. और इस मृत्यु के पश्चात जो है यीशु मसीह को क्रोध आया, इसके बारे में भी बताया है। ലാസറിന്റെ മരണ നിമിത്തം യേശു നിരാശപ്പെട്ടു. और लाजर के मृत्यु के पश्चात जो है यीशु जो है थोड़ा निराश भी हो गया। ലാസറിന്റേതായ മരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതായ, അത് ഒരു വിലയില്ലാത്തതായ ഒരു കാര്യമല്ല. അത് യേശുവിന് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്. लाजर की मृत्यु के पश्चात जो है यीशु मसीह
उसके बारे में ऐसा नहीं हुआ, या ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐसा ये समझ नहीं पाता था, कारण उसके पीछे प्रभु का एक बड़ा योजना था। ആ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖം കണ്ടപ്പോൾ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ നഷ്ടത്തെ ഓർത്തപ്പോൾ ആ സഹോദരിമാർക്ക് ഹൃദയം തകർന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുപോലെ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെയും തകർത്തതായ ഒരു രംഗമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായത്. उस वहां पर उसके मित्र का जब मृत्यु होता है और उनके बहनों का हृदय जब टूट जाते हैं, तो यीशु मसीह ऐसी परिस्थितियों को देखकर जो है, आमीन, उनके जीवन में बड़ा सा एक दुख का, आमीन, एक अनुभव आ जाता है। ആ മരണം അത് മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവാണ്. और मृत्यु जो है एक मनुष्य का शत्रु है। യേശുവും മരണത്തെ വെറുത്തിരുന്നു. और यीशु मसीह भी मृत्यु से, आमीन, घृणा करता था। എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആശ്വാസനമായുള്ളത്, ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത്തരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ, യേശു നമ്മോട് പറയുന്നത്, ലെറ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് ബി ട്രബിൾഡ്, ഐ ആം ദ റിസറക്ഷൻ. और ऐसे परिस्थिति में जब मृत्यु हमारे एक शत्रु बनकर हमारे, आमीन, जीवन में जब आ जाती हैं, वहां पर भी यीशु मसीह हमारे अंदर एक आश्वासन को देता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। താൻ താമസിച്ച് വന്നത് നിമിത്തം മാർത്തയുടെ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടിയും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞു. और यीशु मसीह के देरी से आने के कारण जो है, मार्था के अंदर जो है, या मरियम के अंदर जो विश्वास को जगाने का एक कारण परमेश्वर ने दिया। യേശു ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ പോകുന്നു എന്ന്. यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से उनको बताता है, यदि तुम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। യേശു ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ താൻ ദൈവമാണെന്നും തന്റെ അധികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. और यीशु मसीह ऐसे अनुभवों से और ऐसे, आमीन, घटनाओं से वो परमेश्वर हैं और उसी में सारी अधिकारें हैं, इसी के बारे में वहां पर यीशु प्रकट कराता है। യേശു ക്രിസ്തുവിന് മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന് യേശു തെളിയിച്ചു. और यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार को वो रखते हैं, ये बात का सबूत वो वहां पर बताता है। യേശു ആ കല്ലറയ്ക്കരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. यीशु मसीह उस, आमीन, कब्र के करीब रहकर, हे लाजरस बाहर आ जा, ऐसे पुकार लगाता है। ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ നിരവധിയും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെയും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെയും മധ്യയും നാം വിലാപത്തോടുകൂടി ദുഃഖത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യേശു നമ്മയും വിളിക്കുകയാണ്, നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട, അത് പുറത്തു വരിക, ഇന്നലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക എന്ന് യേശു നമ്മയും വിളിക്കുന്നു. और यीशु मसीह हमें भी पुकारता है, यदि हम भी ऐसे जीवन के बड़े कष्ट और नष्ट के अनुभव में से और बड़े दुख के अनुभव में से होकर जाते हैं, तो जिस प्रकार लाजरस को यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर बुलाया, वैसे आज परमेश्वर हम में से एक एक को बुला रहा है। ഭയം നിറഞ്ഞ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നേച്ചു പോകുന്നു. भय भरा हुआ एक मानसिक स्थिति में आप बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है कि मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു അളവിൽ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. हो सकता है आप कह रहे होंगे कि परमेश्वर जैसे आमीन चाहता है, वैसे स्तर में मैं अपने विश्वास जीवन को बढ़ा नहीं पाता हूं। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാകുന്നു നാം കർത്താവുമായിട്ട് അത് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, നമ്മുടെ പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധന്യമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു അബണ്ടന്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. ऐसा है तो अब हम अपने जीवन में वो, आमीन, परमेश्वर का वो सामर्थ्य को प्राप्त करना है। हम अपने आप को यदि परमेश्वर में समर्पित रखते हैं, तो एक आशीषित बहुतायत का अनुभव हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। നമ്മുടെ ജീവിതം ഉടഞ്ഞുപോയ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം. हमारा जीवन जो है टूटा हुआ
एक बर्तन के समान हमारा जीवन रहा होगा। അത് പാത്രം, അത് ഉടഞ്ഞുപോയ പാത്രത്തെയും ശരിയാക്കുന്നതായ ഒരു കുശവനത്രേ നമ്മുടെ കർത്താവ്. और टूटी हुए बर्तनों को भी मरम्मत करने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, ഉടഞ്ഞുപോയ ആ ജീവിതത്തെ നേരെയാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാമോ? टूटे हुए हमारे जीवन को भी सीधा कराने के लिए क्या वो परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण कर सकते हैं? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो। ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको अनुग्रह और आशीष देने पाए। താങ്ക് യു.